अच्छा दयाबू टी आप कहे जो एबे सिचुएशन चली यात्रा जगत रे विवाद चली जड़े कलाकार को लेकिन पीयूष को लेकिन एत बद चली आपणकर कलाकार हिसाब से कौन गोटे प्रतिक्रिया रही प्रथमे जड़ा कलाकार हिसाब से मु संपूर्ण दायी करी पीयूष को हाँ पीयूषंकर टिके बोधे भावुची माने कौन कि ठीक भारसाम्य रखी पारे से जो परिस्थिति रे से गला वर्ष तुलसी गढ़ नाट्य को आसला शुणीचु जेहेतु सूर्य मंदिर थी से गला थर जो परिस्थिति रे तुलसी गढ़ नाट्य एठिक आसिले पुणी एठी आसिले माने सेतिकी संघर्ष रे से आछंती से भी मालिक छाड़ू नथिले ये भी चाहूते आड़िया को संघर्ष रे आसिले एठी आमे शुणिचु पीयूष रहिबे 2 वर्ष पई मिनिमम आमे शुणिचु संघर्ष माने कोन अधिक पैसा मिलिला तुरस अपेक्षा से से मालिक भी छाड़ू नथिले ये मालिक चाहूते आनिया को एमती गोटे टणा घोषणा भितर से आसते गला थर माने एथर जो आसिले सूर्य मंदिर को तो मालिक एत गोटे संघर्ष करके आनी तेणु मालिक गोटे लंबा रेस रे लगे आनी ना वर्षे से छाड़दे बोले आनी गोटे लंबा रेस चिंता करके आनी किंतु पीयूष बाबू ये चिंता करने दरकार था मुझे गोटे वर्ष है जहाँ बंकिम सार कहते बैठ में शुणुचु नवेम्बर आपंकर अगस्ट सेप्टेम्बर यात्रा सीजन आरंभ होवार 2 मास पर से अलग बाटर पैसा नहीं सेटा मु भावुची मो चिंताधारा पीयूष बाबू पूरा भूल कर नहीं प्रमोद साई सहित काली आम भी कथा होलु प्रमोद बाबू कहवा था कि मुझे 2 वर्ष सहित पीयूष चुक्ति करी पीयूष भी कहते फोन जोगी कि सी रे एबे भी यात्रा करुँच किंतु पीयूष प्रथम सिंह बाहिनी पार्टी मालिक सहित कथा संजीव पाठी कथा देवा कि हाँ मुझे पैसा आप सहित जी फर्चुनर गाड़ी आनिबा तापर पुणी मना करवा कि नहीं मुझे पुणी गणमाध्यम को आसिक कहवा नाई नाई मु यात्रा करी एथर 25-26 वर्ष सिंह बाहिनी पार्टी रही तो ये किए सत कौन किए मिछ कौन यहाँ संपूर्ण पीयूष बाबू पिलाड़िया गणी मत लगुच मैंने गोटे कथा हूँ आपड़ जड़े आगदार कलाकार आपण को नहीं गोटे अनुष्ठान आगू जीव अनुष्ठान 100 माने कौन 200 लोक आप निर्भर कर गोटे अनुष्ठान आप निर्भर कर दर्शक भाव निर्भर कर तेणु से सब कथा पीयूष बाबू तर्जमा करना भावुची बोधे जी डाकी गोटे कलाकार कौन निज कथार ओहरी जाए ठीक कथा मुझे कथा कहूँ तेणु पीयूष बाबू को संपूर्ण भाव में भूल रोचे अनुभव कर पीयूष बाबू निजर भारसाम्य रखी पारना जहाँ कथा दे दूसरी एटा एकदम भूल कथा से कालिया बाबू आम प्रमोद साई जहाँ कहते ठीक कहते से जेहेतु आम संजीव पाड़ी जी हूँ सिंह बाहिनी मालिक सी भी शुणु सी जो बेपार कर किए आगदार अच्छी किए भाइराल अच्छी सी नवा चाहिए सब मालिक नवा चाहिए बेपार बढ़िया चाहिए तो सी डाकिले बोली ये हाँ मारिबा पैसा आनिबा एटा एकदम भूल कथा हाँ नहीं पार्टी मालिक माने ठीक है कलाकार भूल माने पीयूष भूल बर्तमान सिचुएशन पीयूष भूल पीयूष कौन टंका लोभर एमती कि गोटे जगह अधिक टंकार ऑफर मिलला से जगह चल कहले ना ना सेटा तो भाई मुझे कहीपरि कथा से जानते कौन से कौ परिस्थिति सम्मुखीन कि मार्च कितना ठीक है कथा आपण भी लंबा समय धरिकी यात्रा पार्टी अच्छा अभिनय कर गोटे पार्टी कम कर समय धर नि आप पूर्व वर्ष सूर्य मंदिर थे वर्ष आक्टिंग चलुवा समय आपको आउ गोटे पार्टी बड़ ऑफर देला आप 20 लाख पाँच से 50 लाख ऑफर देला आप चलीजे ना सेटा कि जदि मोर टर्म कंडीशन से 2 वर्ष था मुझे कौन आसपार था कि मुझे आसपार ना मोर जेहेतु वर्ष कथा था मुझे तेणु विश्व दरबार को वर्ष आसली आ विश्व दरबार ए वर्ष मो बाबा सागर कंडीशन कर किशोर चंद्र मिश्र सहित मुझे 2 वर्ष रही तेणु ए वर्ष जो पार्टी मत ऑफर देता मुझे ना कली ना देखो आज्ञा मुझे वर्ष पर आप कथा जोगाजोग करेंगे नहीं आप जी पैसा पाँच तार जब 2 डबल कि 3 गुणा पैसा आउ गोटे पार्टी ऑफर करता कौन आप जाई न ना पैसाटा गोटे अलग कथा समस्त पैसा लोभ सामान न थाए आपंकर पैसा लोभ थी मोर पैसा लोभ न तेणु आम आम डिग्निटी को देखू आम ये देखू आम कैरियर को देखू आम गोटे थर पैसा चलिए नेक्स्ट ईयर कौन करूँ बहुत कथा अच्छी अंधार हो समस्ते एबिका स्थित कहते पीयूष पैसा सिंह बाहिनी पार्टी को कथा देते एत पैसा पाइले गोटे गाड़ी नहीं आसिले से कथार ओहरी जाऊँगी जेहेतु ये गोटे बड़ ऑफर मिलूँ पीयूष कौन सरलियार कौन पिलाटा सी मेन कथा हूँ कौन से निज बालांस रखी पारे धरतु बर्तमान भगवान जो नहीं रखी दर्शक देवता जो रखी तो से जो अति एक्साइटेड है से गोटे डिसीजन एपट सेपट कर पकाउछ मुझे भावुँ से दर्शक भी गाड़ी कर
ହଁ ଭାଇ ଦର୍ଶକ ଭାଇ କଣ ଆମକୁ ଦର୍ଶକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଆମେ କୋଉଠି ପଡିବୁ ତାର କିଛି ପତା ମିଳିବନି। ନା ପିୟୁଷକୁ ଏବେ ବହୁତ ଜଣ କହିଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଫ୍ରାଟର୍ନିଟିର ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲାଣି କି ପିୟୁଷ ଏମିତି କରିବା ଠିକ ନୁହଁ, ସିଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି, କଥା ଦଉଛନ୍ତି, କଥା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କାହା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଚେୟାରଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚେୟାରଟାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତାର ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁନି, ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ରହୁନି, ଏପଟ ସେପଟ କରି ପକଉଛି, ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଁ ମାରି ଦଉଛି, ଯୋଉ ମାଲିକ ଡାକିଲେ ବି ହଁ ମାରି ଦଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ହଉଛି ତାର। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର ହଉଛି, ଠିକ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର ହଉଛି। ପିୟୁଷକୁ କାଉନସିଲିଂ କରି ଆମ ତାଙ୍କ ସିନିୟର ଯିଏ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ନିଜ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ କରିବେ। ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ପିୟୁଷଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ କେମିତି କଥା ହେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ହଁ ପିୟୁଷ ପରା ମତେ କହିଥିଲା ଗଲାଥର ଯେ ଭାଇ ଆମେ ନନା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ନାରେ ବାପା ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ସେପଟକୁ ପଳଉଛି। ଆଉ ତାହେଲେ କଥା ହଉ, ସବୁବେଳେ କଥା ହଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବିନି, କେମିତି ଦେବି ନା, ଦେବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଘଟଣାଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଘଟଣାଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେଠି ଆଉ ଆମ ପରାମର୍ଶ କାମ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ପିୟୁଷ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ ହବ। ନା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୟାଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେଟ କାଟିକି ଯିବୁ, ତ ଦୟା ଯଦି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିବେ ନା। ଏବେ ପିୟୁଷ କହିଲେ କି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଟିରେ ରହିବି, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ସିଂହ ବାହିନୀକୁ, ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଟିର ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ 2 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, କେମିତି ଚାଲିଯିବେ, ତ ଏବେ କଣ ହବ? ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାରେ ଭରସା କରିକି ଦର୍ଶକ ରହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ତାମାନେ ପିୟୁଷ ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଟିରେ ରହିବେ ଯଦି ଚୁକ୍ତିକୁ ଧରାଯାଏ? ହଁ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଉଚିତ, ରହିବା କିନ୍ତୁ ଉଚିତ। ଯଦି ନ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ତ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ କି ମୁଁ ସିଂହ ବାହିନୀ ପଳେଇବି। ଯଦି ଚାଲିଯିବ ଆଉ ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷା, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି, ସେଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍, ସେ କଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଇନତ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ବା ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, ପିୟୁଷ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ସିଂହ ବାହିନୀ ସେ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 1 ବର୍ଷ ତ ପାର୍ଟି ସରିଯାଉନି, ନେକ୍ସଟ ଆଉଥରେ ସେ ଯିବେ, କଣ ଅଛି। ନାଇଁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ନିଜେ ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ କି ମୁଁ ସିଂହ ବାହିନୀ ପଳେଇବି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଟିର ମାଲିକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, କାଳିଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଯଦି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ତ ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର କଥା ହବ, ସିଏ ଖୁସି ଇଏ ବି ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବେ ବଦଳିଲାଣି। ଦର୍ଶକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର କଳାକାର ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଦୟା ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିୟୁଷ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ କଣ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପାର୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, କାହାକୁ କଥା ଦେବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳ ହଉଛି କି? ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଢିଆ କଥାରେ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନା, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କି ସେମାନେ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ରହୁ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗମହଲ ଛାଡ଼ିଲି, ମତେ ଅନୁଗୁଳ ଗୋଟେ ପିଲା ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି ଶୋଧିଲା, କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପାଇଁ, ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଳେଇଲେ ଦରବାରକୁ, ବୁଝିଲେ କି। ଦର୍ଶକର ଭାବନାଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଛି କଣ କି, ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭାବନା, ଏପଟେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଅଛି ତାର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଚେଞ୍ଜ କରା ହୁଏ ବା ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରୁଆ ହୁଏ। ତ ଦର୍ଶକ ଭାବନାଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଦର୍ଶକ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଲେବୁଲରେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ, ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ନ ହେଲା ଭଳିଆ କାମ ହବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଗାଳି ଆଉ ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଖୋଲିଦେଲା ମାନେ ପିୟୁଷକୁ ସେମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଳି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ନା ସେଇ ଯୋଉ ଗାଳିଟା ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଗାଳିଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ତାଙ୍କର କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲରେ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠି ଥିଲେ ସେଠି କାହିଁକି ପଳେଇବେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠି ରହିବେନି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୁକ୍ କରୁଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇ ଭାବରେ ରାଗରେ ସେ ଗାଳି ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତରର କଥାଟା। ନା ଦର୍ଶକ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ନା, କି କଳାକାର ମାନେ ସତରେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପାଇଲେ ପଳଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କହିବାଟା ଠିକ ହବନି। କୋଉଠି ବେଳେ ବେଳେ କୋଉଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, କୋଉଠି ପଇସା ପାଇଁ ହୁଏ, କୋଉଠି ଅଲଗା କଥାରେ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳୁଛି, ସେଟା ବହୁତ ଦିଗକୁ ନେଇକି ହୁଏ। ତ ଇଏ କୋଉ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତାର ଚିନ୍ତା କରି କରିଛି ସେ ଜାଣିଥିବ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଦୟାବାବୁ, କି ପିୟୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରେଟ୍ ବଢି ଯାଇଛି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ପିୟୁଷଙ୍କ ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ
ବେହେରା ମାନେ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ପିୟୁଷ କୁ ନେଇକି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି ପିୟୁଷ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନୁ। ନା କାହାର କଣ ଗାତ୍ରଦାହ ଥିବ ବା କାହାର ଈର୍ଷା ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଈର୍ଷା କରିନାହିଁ କେବେ। କାହିଁକି ଗୋଟେ କଣ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସମୟ ସମୟର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଠି ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ? ଆପଣ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯିଏ ନେଇକି ଯୋଉଠି ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଯୋଉଠି ବସିବା କଥା ବସିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଏତେ ଗାତ୍ରଦାହ ହବାର ନାହିଁ କି ଈର୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ତ ବରଂ ଖୁସି ହବାର ଅଛି ଆମରି ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଧରିଗଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯିବା ଲୋକ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ କହିଲେ ପୁରୁଣା କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସିନିୟର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ରଖନ୍ତେ, ପୁରୁଣା କଳାକାର ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ରଖନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ବା ହାଲ କଥାକୁ ଧରିକି ରଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପିୟୁଷ ଭଳିଆ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସେଇ ରେସରେ ରହିପାରନ୍ତେ। କଣ କି ଆମେ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ଆମର ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଫର୍ମାଟଟା ଅଛି ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ଫର୍ମାଟ ବଦଳେଇଲେ ଆମେ ପିୟୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ବି ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଣ 50 ଲକ୍ଷ ଫର୍ଚୁନର ଅଫର ଆସିଛି? ଭାଇ ମୁଁ କମେଡିଆନ ଲୋକ, ମତେ ଏତେ କିଏ ଦବ? ଏବେକା ସିଚୁଏସନ ରେ କେବଳ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କି ପିୟୁଷ କରିବେ କଣ? କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପିୟୁଷ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଯଦି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି। ଏବେ ପୁଣି କହିଲେ କି ସିଂହବାହିନୀ ଯିବେ। ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପିୟୁଷ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଏଇଟା ଘଟଣାଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପିୟୁଷ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବା ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି କଥା ଦେଇକି ପୁଣି ସିଂହବାହିନୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପିୟୁଷ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବେ। ସେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଆଉ ଯେକୌଣସି ମାଲିକ ଜଣେ ହିଁ ନୀରବ ରହିଲେ ଯାଇକି ଏ କଥାର ସମାଧାନ ହବ, ନହେଲେ ପିୟୁଷ ଘରେ ରହିବ। ଆଉ ଦିଟା କଥା ଆଉ କଣ? ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଦରକାର ପିୟୁଷ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ, 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବେଟର ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ରୁହନ୍ତୁ। ବରଂ ବର୍ଷେ ପରେ ଆଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିକି କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ଷେ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣଟା ହବ। ଆଉ ମାଲିକାନା ବା କଳାକାର ଭିତରେ କିଛି ଆଉ ଇଏ ରହିବନି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବନି। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକେଇକି ଯଦି ପିୟୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରନ୍ତି କି ଦୟା ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତୁ କି କଣ କରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବେ? ମୁଁ ଏଇଟା ଯାହା କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ କହିବି ତାକୁ ମୋ ହିସାବରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭାଇରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିୟୁଷକୁ, ଭାଇରାଲ ନୁହେଁ ଆଉ ଭାଇରସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର କଳାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହାର ଭାବନା କଣ କିଏ କହିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଯିଏ କଣ କୋଉ ଡେଜିନେସନ କାହାକୁ ଡାକୁଛି, ସେ ଭାଇରାଲ କହୁ କି ଭାଇରସ କହୁ, ଯାହାର ଯାହା ଭାବନା ସେ କହିବେ। ଆଉ କଣ କରିବା? ଆଉ ଭାଇରାଲ କରୁଛି କିଏ? ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା। ଅଭିନେତା ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଛନ୍ତି କମ ଦିନ ଭିତରେ, କମ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ପିୟୁଷ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି କି? ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଦିଅନ୍ତି, ପଇସା ନେଇ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିନି। ତ ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କୋଉଠି ରହିନାହୁଁ, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦେଖା ଚାହାରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଦୟାବାବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଦିଅନ୍ତି, ତ ଏଇ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଦୟାବାବୁ କିଛି କିଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ କୋଉଠୁ ଆଣିଛି, କଣ କରିଛି, କାହାକୁ ଠକିଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବ ନା। ମୁଁ କିଛି ଖବର ପାଇନି। ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ, କାଲି ଜଣେ ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲୁ, ସେ କହିଲେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଢେଇଦେବେ। ଏମିତି କଣ ଭୁଲ ଲାଗେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ମୁଁ 40 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ ମୁଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଦେବି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଇସାର ଲୋଭ କାହାର ନାହିଁ, କାହାର ନାହିଁ। ପଇସାର ଲୋଭ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବିଜନେସର ଲୋଭ, ମାଲିକଙ୍କର ବିଜନେସର ଲୋଭ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ପଇସାର ଲୋଭ। IPL ଖେଳରେ ଯେମିତି କଥାଟେ, ଯିଏ ରେସରେ ଅଧିକା ପଇସା ଲଗେଇବ ସେଥିରେ କିଣୁଛି, ଲସ୍ ଲାଭ ସେ ପଛରେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି, ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କଳାକାରଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମୋର କମିଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯାହାକୁ କଥା ଦେଇଛି, ମତେ ନେଇକି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବି। ଦିଟା କଥା ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା କଥା, ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ପିୟୁଷକୁ ନେଇକି ଏତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଣ ପାଇଁ? ସବୁ ପାର୍ଟି କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ପିୟୁଷକୁ ନେବୁ ଏଇ ବର୍ଷ? ଆପଣ ବା ନିଜେ କହିଲେ ସେ ଭାଇରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ଭାଇରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟାକୁ ସମସ୍ତେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ମୋ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେ ଦର୍ଶକ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ନେବାକୁ, ମାଲିକ ମାନେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଏତେ କଥା? ଆଉ କଣ ରେଟ୍ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ରେଟ୍ ଡବଲ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। କଣ କରିବା?
ସେଟା ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଡବଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇ ତ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା। ଦୟାକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କଳାକାର ମାନେ ଠିକ ଅଛି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘର ଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ପାଉଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ ସେଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଏବେ ବି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖଟୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାଣି କି ଭାଇ ଏତେ ପଇସା କଳାକାର ମାନେ ସତରେ କଣ ପାଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ ସେ ତ କିଏ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ତେଣୁ ସେଟା ଜଣା ପଡିବ କିଏ ପାଉଛି କିଏ ନ ପାଉଛି ସେଟା କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଶୁଣିକି କହିଲେ କଣ ହବ ମାଲିକ ମାନେ ଧର କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହାର ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ତାର ପ୍ରତିଭା ଅଛି ବୋଲି ତାର ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ଏମିତି ହେଇପାରେ ସତ କଥା। ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଶେଷରେ ମାନିବେ କି ପିୟୁଷଙ୍କର ରେଟ୍ ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି ବା ପିୟୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେ ଜଣେ ଭାଇରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ତା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତିଭାଟା ଆମେ ଭାଇରାଲ କହିବାନି ତାର ପ୍ରତିଭାଟା ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ମାଲିକ ମାନେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସମୟ ଦେଲେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ।